Okay students, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா electricity part 1 and part 2 பார்த்துட்டோம். Resistor in series and parallel வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். So இப்போ பார்க்க போறது heating effect of electric current. The heating effect of electric current என்னன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா for example ஒரு iron box எடுத்துக்கிறோம் or electric toaster எடுத்துக்கிறோம். So இந்த மாதிரியான appliances எடுக்கும்போது அதுல என்ன ஆகும்னா heat is generate ஆகும். So அந்த கான்செப்ட் பத்தி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் படிக்க போறோம். When the electric current is passed through a conductor then conductor gets heated this effect is known as heating effect of electric current. Okay, அதாவது நாம எவ்வளவு வந்து work done கொடுக்கிறோம் அது என்ன பண்ணும்னா it's against the resistance. The amount of work done by the current against the resistance is equal to amount of heat generated. ஓகேங்களா? அது the amount of work done by the current against the resistance is equal to amount of heat generated. ஓகேங்களா? சோ நாம கரண்ட் கொடுக்க ஓகேங்களா என்ன ஆகும்னா உள்ள வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ தாண்டி தான் என்ன ஆகும்னா அந்த கரண்ட் வந்து பார்த்தா உள்ள போகும். சோ ஹீட்டிங் அப்ளையன்சஸ் எல்லாத்துலயுமே ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். So the amount of work done by the current against the resistance na low resistance இருந்தா நமக்கு ஈஸியா என்ன ஆகும் current travel ஆகும். For example ஒரு காப்பர் வயர் இருக்கு. அந்த காப்பர் வயர் தொட்டா உங்களுக்கு ஹீட் ஜெனரேட் ஆகுமா? ஆகாது. ஏன்னா காப்பர் வயர் it has a low resistance. காப்பர் வயர் it has a low resistance. So low resistance இருக்கிறதுனால அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா travel ஆகும். But iron box, electric toaster, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டர் இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையா இருக்கும். So current போராடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா travel பண்ணும். So the amount of work done by the current against the resistance. So resistance தாண்டி against அதுக்குள்ள போராடி உள்ள போறதுனால the amount of heat என்ன ஆகும் நமக்கு ஜெனரேட் ஆகும். For example iron box ஒரு 10 minutes நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டு switch on பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம iron box தொட்டு பாக்கும்போது the heat will be generated. ஓகேவா? So current I flows, current flow ஆகுது, charging எனக்கு flow ஆகுது. Through the conductor. Through the conductor, potential difference V is applied. Potential difference V is applied. So, work done in moving the charge Q through a potential difference V. Work done is moving a charge Q through a potential difference V is work done in moving a charge Q through a potential difference V. Through a potential difference V is work done equal to charge into potential. Work done moving a charge na charge வந்து flow ஆகும். Charge flow ஆகுதுனா எனக்கு potential difference voltage எனக்கு apply ஆகும். So I equal to Q divided by T, we know that. So Q equal to I into T. Substitute this. W equal to V into I into T. Okay? V into I into T. This is the heating effect of electric current. This is the heating effect of electric current. So W, okay la.
W equal to H equal to VID. இது ஒரு ஃபார்முலா, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலா. ப்ராப்ளம் சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இது ஒரு ஃபார்முலா. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய given sumல potential difference then current and time கொடுத்துட்டு எனக்கு ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னானா the amount of heat generated கண்டுபிடிக்க சொன்னானா this formula. இன்னொரு என்னன்னா V equal to என்ன ஃபார்முலா I into R ஓம்ஸ் லா தான, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. H equal to I into R into I into T என்ன வரும்? So என்ன வரும்? H equal to I into I squared RT. H equal to I squared RT. This is the another. This is the Joule's law of heating. இன்னொரு நேம் என்னதுக்கு பேரு Joule's law of heating. H equal to I into R into I into T, I into I squared R into T. So I squared RT. So this is the Joule's law of heating. ஓகேங்களா? So இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா Joule's law of heating என்ன ஸ்டேட்மென்ட் பண்ணிருப்பானா, it states that the amount of heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current passing through it, directly proportional to the resistance of the conductor, directly proportional to the time of the which current is passed. Okay, so okay, so now for the formula H equal to I squared RT. So the capital T or small t எதுனா போடலாம், because it's also represented. This is also represented. Okay, so இல்ல முக்ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. So small t is okay. T means time. So இதுக்கான definition தான். This is the Joule's law of heating. இது repeatedா கேக்குற 2 mark question. So Joule's law of heating என்னன்னா, it states that amount of heat generated, the amount of heat produced in a resistor, okay, the amount of heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current passing through it so directly proportional to the square of the current passing through it and directly proportional to the resistance of the conductor of the conductor. Third one is directly proportional to the time for which current is passed. The time directly proportional to the time for which current is passed. Okay, so இதுக்கு H directly proportional to R, இது H directly proportional to T. So எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணலாமா? 1 2 3, combining 1 2 and 3 we get H directly proportional to I squared RT. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா proportional constant of proportionality is 1. Constant of proportionality is 1. So H equal to I squared RT. This is the important formula. Joule's law of heating. Joule's law of heating. Okay. So இதுக்கான practical applications நாம இப்ப பார்ப்போம். What is the practical application? Okay. What is the practical application? The
practical application அடிக்கடி வந்து 2 மார்க்ல கேட்கும். ஓகேங்களா? practical application of heating effect of electric current. Practical applications of heating effect of electric current. என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் எடுத்துக்கலாம், இல்ல எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்ல வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்துக்கலாம். என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். என்னன்னு சொன்னா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் எடுத்துக்கலாம், எலக்ட்ரிக் அயன் எடுத்துக்கலாம், அண்ட் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே என்ன பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆன் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக். ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர், எலக்ட்ரிக் அயன், ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இது எல்லாமே என்ன பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது? இட் வர்க்ஸ் ஆன் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். சோ எல்லாத்துலயுமே இந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர், எலக்ட்ரிக் அயன், வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்கும்னா உள்ளுக்குள்ள என்ன வயர் ரிப்ளேஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னா நைக்ரோம் வயர். என்ன வயர் ரிப்ளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க? நைக்ரோம் வயர். இட் ஹஸ் a high resistance. It consumes large amount of energy. Another large amount of energy. Okay, nichrome wire, it has a high resistance and large amount of energy. ஓகேங்களா? காப்பர் வயருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா low resistance. Copper wire, it has a low resistance. So என்ன இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அயன் பாக்ஸ் இன்சைட்ல நைக்ரோம் வயர் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த பிளக் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளக்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுல எல்லாத்துலயுமே காப்பர் வயர் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. அயன் பாக்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் பாக்ஸ் எடுத்தோம்னா ஓகேங்களா? அதுல இன்சைட்ல என்ன பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னா நைக்ரோம் வயரை பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? நைக்ரோம் வயரை பிளேஸ் பண்ணி because it has high resistance and the amount of work done by the current against the resistance is equal to amount of the work generated. Okay, next plug. நம்ம யூஸ் பண்ற plug என்னன்னா copper wire. It is used for passing electric current. It is used for passing எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்றதுக்கு காப்பர் வயர் யூஸ் ஆகும். அதனால தான் நம்ம தொட்டாலே ஹீட் ஜெனரேட் ஆகாது. சோ இப்போ என்னன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதேதான் இதே நைக்ரோம் வயர்ல அதேதான் இந்த அயன் பாக்ஸ்லயும் சரி எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர், ஓவன், டோஸ்ட். ஓகேங்களா? ஏன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்ல அப்படி இருக்குன்னா என்ன ஆகும்னா உள்ள கரண்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். சோ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த அயன் பாக்ஸ் இப்படி இருக்குமா? அந்த அயன் பாக்ஸ் தொட்டா என்ன ஆகும்? சுடும். அது உள்ள என்ன இருக்கும்னா நைக்ரோம் வயரை இந்த மாதிரி பேட்சா ஸ்பெரிக்கலா சுத்தி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, நைக்ரோம் வயரை இந்த மாதிரி ஸ்பெரிக்கலா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா சுத்தி வச்சிருப்பாங்க. சோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் போராடி, ஓகேவா? அந்த போராடி தான் என்ன ஆகும்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வரும். அப்படி போராடி உள்ள வரும்போது லாட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ஜெனரேட்டட். ஓகேங்களா? அகைன்ஸ்ட் தி ரெசிஸ்டன்ட்க்கு கரண்ட் வரும். அப்ப அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ஜெனரேட்டட் அதிகமாகும். ஓகேங்களா? சோ எல்லா இந்த ஹீட்டிங் அப்ளையன்சஸ்ல எல்லாத்துலயுமே இந்த நைக்ரோம் வயர் தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? நைக்ரோம் வயர். ஓகே, சோ நைக்ரோம் வயர் என்னதுன்னா இட் இஸ் alloy of nickel and chromium. ஓகேவா? நைக்ரோம்ன்றது ஓகேவா இட்ஸ் alloy. அது எந்த மெட்டலால செய்யப்பட்டிருப்பானா இட் இஸ் alloy of nickel and chromium. நிக்கல் அண்ட் குரோமியம் வச்சு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த நைக்ரோம் வயர் செஞ்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன். ஓகே, செகண்ட் அப்ளிகேஷன் என்னன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பல்ப் வச்சு. நீங்க இந்த எலக்ட்ரிக் பல்பை பார்த்திருப்பீங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the electric bulb glows when the electric current flows through the filament of the bulb. அந்த filamentல இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த filamentல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணனும் என்ன ஆகும்? நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா electric bulb glows when electric current flows through electric current flows through the filament of the bulb.
அதாவது என்னன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன் ஓகேவா இந்த எலக்ட்ரிக் பல்ப்ல என்ன ஒரு ஃபிலமெண்ட் இருக்கும்னா டங்ஸ்டன்ன்ற ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ என்ன இருக்கும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன்ன்ற ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பல்ப் ஓகேங்களா இந்த எலக்ட்ரிக் பல்ப்ல the electric charges is passed through the tungsten charge is passed through the tungsten it gets red hot it gets the electric charge is passed through the tungsten it gets red hot temperature increases white hot வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வரும் so it emits light energy it emits light இந்த குட் பல்ப் னு சொல்லிட்டு நம்ம சாதாரணமா லோக்கல் லாங்குவேஜ் சொல்லுவோம் yellow கலர்ல இருக்கு ஓகே சோ என்னன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் உள்ள எலக்ட்ரிக் பல்ப் வந்து பார்த்தா it is not a electric efficient ஏனா வந்து பாத்தீங்கன்னா 95% of the electric energy அது heat energy ஆ தான் கன்வர்ட் பண்ணுது okay 95% of the electrical energy இந்த மாதிரி electrical charge வருதுல இது முக்கியமா 95% heat energy ஆ தான் ஜெனரேட் பண்ணுது வெறும் 5% மட்டும் தான் அந்த லைட் எனர்ஜியா ஜெனரேட் பண்ணுது சோ அப்ப நம்ம கரண்ட் அதிகமா வலிக்கும் சோ இட்ஸ் நாட் a cost efficient and it's not a eco friendly கிடையாது ஓகேங்களா so it is not a power efficient also so 5% of the okay so அப்ப it is not a power efficient அதாவது tungsten filament உள்ள பல்ப் எல்லாமே it's not a power efficient ஏனா 95% of the electrical energy எனக்கு அது heat energy மட்டும் தான் தொட்டா அப்படியே சுடும் நம்ம பல்ப் நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க 5% மட்டும் தான் எனக்கு லைட் எனர்ஜியா இருக்குது அதனால என்ன ஆகும்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஓகேங்களா ஒரு செகண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 57 முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா blink ஆகும் ஓகேங்களா 57 முறை blink ஆகும் ஓகே it's not a power efficient so properties of tungsten properties of tungsten என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டினா அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளவுனா 3380 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் so it can easily withstand with the temperature without burning or melting easily withstand with the temperature without burning or melting okay செகண்ட் என்னன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லோ எவாபரேஷன் ரேட் ஓகேங்களா எவ்வளவுதான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவாபரேஷன் இருக்காது லோ எவாபரேஷன் ரேட் அதாவது when temperature increases no evaporation இருக்காது மேக்ஸிமம் மூணாவது என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா high tensile strength இருக்கு என்ன இருக்கு high tensile strength இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டங்ஸ்டன்ல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். இந்த டங்ஸ்டன்ல ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகுதுன்னா ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும்? burnt in oxygenனா ஏர். சோ ஈஸியா என்ன ஆயிடும்? குயிக்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? burns குயிக்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா burn ஆயிடும். சோ அதுக்கு லைஃப் இஸ் ஷார்ட். சோ இந்த பல்ப் சுத்தி என்ன இருக்கும்னா ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பல்ப் இஸ் filled with argon or nitrogen. ஓகேங்களா? ரெண்டுமே நான் ரியாக்டிங் gases. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த டங்ஸ்டன்ல சப்போஸ் அந்த பல்பை வந்து ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கேஸ்ல ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் burns quickly. அந்த பல்போட லைஃப் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட். சோ என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா bulb is filled with argon or nitrogen gasல என்ன பண்ணிருப்பாங்க? இத ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க. சோ இது ரெண்டுமே என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானும் நைட்ரஜன் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் a non reacting gases. என்னது? it is a non reacting gases. சோ non reacting இருக்கிறதுனால ஏதாவது கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குமா? நடக்காது. சோ no chemical change occur. புரியுதா? சோ நான் ரியாக்டிங் கேஸ் இருக்கு. அப்ப நான் ரியாக்டிங் கேஸ் இந்த ஃபிலமென்ட் அப்பனது டங்ஸ்டன் பிளஸ் ஆர்கான் ஆர் நைட்ரஜன் கேஸ் எப்பவுமே நம்மளுடைய சாதாரண பல்புல இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ இந்த டங்ஸ்டன் பல்புல எப்பவுமே ஆர்கான் ஆர் நைட்ரஜன் கேஸ் இருக்கும். நான் ரியாக்டிங் கேஸஸ் டங்ஸ்டனோட என்ன ஆகாது? ரியாக்ட் ஆகாது. அப்ப எந்த கெமிக்கல் சேஞ்சுமே அக்கர் ஆகாது. சோ இட் does not burn easily. So life is long. Does not burn easily. So life is long. Okay va? Life is long. So it is not a power efficient. இந்த CFL பல்ப் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, குளோரோஃப்ளோரசன்ட் பல்ப். அது மட்டும் தான் பவர் எஃபிஷியன்ட். நாம வீட்ல யூஸ் பண்ற டியூப் லைட் CFL இதெல்லாம் தான் பவர் எஃபிஷியன்ட். CFL தான் என்னது? குளோரோஃப்ளோரசன்ட் பல்ப். டியூப் லைட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் எஃபிஷியன்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் மூணாவது பார்ட் என்னன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ லாஸ்ட் கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம். மூணாவது என்னது? இந்த அப்ளிகேஷன்ல எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூஸ். ஓகே, எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூஸ் என்னன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a safety device. ஓகேங்களா? it is a safety device that protects our electrical appliances in case of a short circuit or overloading. ஓகேங்களா? என்னது இது? it is a safety device. It is a safety device that protects our electrical appliances in case of short circuit or overload. அதாவது நம்ம வீட்ல ஏதாவது பார்த்தா ஓவர் வோல்டேஜ் ஏதாவது வருதுன்னா நல்லா கவனிச்சுங்க. ஏதாவது ஓவர் வோல்டேஜ் ஏதாவது டக்குன்னு அதிகமாக வந்ததுன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூஸ் என்ன பண்ணுன்னா தன்னை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இந்த உள்ள வந்து ஒரு தின் ஒயர் ஒரு காப்பர் ஒயர் என்ன ஆகும்னா அது பேர்ன் ஆகிடும். ஸோ பேர்ன் ஆன பேர் என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹை வோல்டேஜ் சர்க்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாக்கப்படும். ஸோ இந்த சேஃப்டி டிவைஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூஸ் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம வீடு ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் வோல்டேஜ் அண்ட் ஓவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும்போது உள்ள வீடு தீப்பிடிச்சு. So the electrical fuse வந்து பார்த்தீங்கன்னா is a safety device which protects our electrical appliances during short circuit or overload. Okay? So நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபியூஸ் வயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க லைவ் வயரோட. ஓகேங்களா? this connected in series. நீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல படிப்பீங்க. So live wire, neutral wire அப்படிங்கிறது. So it is connected in series with the live wire. So maximum வந்து பாத்தீங்கன்னா fuse வந்து பாத்தீங்கன்னா domestic purpose-க்கு எவ்வளவு ஆம்பியர் fuse இருக்கும்னா 1 ஆம்பியர், 2 ஆம்பியர், 3 ஆம்பியர், 4 ஆம்பியர், 5 ஆம்பியர் வரைக்கும் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி fuse வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ஆம்பியர், 2 ஆம்பியர், 3 ஆம்பியர், 4 ஆம்பியர், 5 ஆம்பியர் வரைக்கும் இருக்கும். இதுல என்னன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா so இந்த fuses, so electrical fuses வந்து பாத்தீங்கன்னா it is connected in series with the live wire. Okay, so properties and applications வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட ஃபுல்லா ஓவர். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் பவர் மட்டும் இருக்கு. அது நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். Thank you.